Okay. So preposition. So first pronomen and pronominal adverbium. First person. Okay. Personen is equal to Pronoun. preposition plus pronomen. So when you talk about people, you use it met, him, met, here, met, Heenan. Yeah. Okay. When you talk about people, you use it meet him, meet here. Routine. Yes, meet Heenan. So Rufan P then personal chef meet him Hunan's expression. So personal chef நம்ம கூப்பிடும்போது அவனோட பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். So call the personal manager, you can speak with him. Okay. இந்த மாதிரி வந்து பர்சனை வச்சு ப்ரப்போசிஷன் பிளஸ் ப்ரொனோமன் பேசுவோம். ரெண்டாவது திங் வச்சு பேசுவோம். திங்க. ஓகே. எரைக்னிஸ் da plus preposition. So, Pila institution beaten, beaver to striding, Taran can eat a tailnet. ஓகேவா? So, இது எப்படின்னா, if the object is not a person, ஓகேவா? பேசுற பொருள் வந்து person இல்லனா, ஜெர்மன்ல da plus preposition யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுதா? If the object is not a person, okay, then ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் அப்படின்னா அது டா பிளஸ் ப்ரிப்போசிஷனா மேம்? thing erectness okay. So இதுல வந்துட்டு thing தானே, if the object is not a person, அப்ப அந்த திங்க பேசுறப்ப அவங்க வந்து பர்சனா இருக்கக்கூடாது. அப்படி பர்சன் இல்லாத இடத்துல நம்ம டா பிளஸ் prepositions யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஓகேவா? So அப்ப if the preposition start with the vowel a, e, i, o, u, so use dar யூஸ் பண்ணணும். So அப்போ என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா daran, daraf, darüber, darin, darum. Okay. If the preposition start with a vowel. Okay, start with a vowel. So we can use dar. So அப்போ preposition என்னது? இந்த an வந்து ஒரு preposition, of preposition, uber preposition, in preposition, preposition. So இந்த கூட நம்ம da யூஸ் dar. Okay, so a. Okay, uber, you. So darin, I, darum, So vowels use பண்றோம். So vowel use பண்ற இடத்துல dar will come. புரிஞ்சுதா இப்போ? First thing, second thing. Okay. Okay. Then third thing. Third thing, verben plus preposition plus Nebenser. So some verbs, okay? Some verbs always need a fixed preposition. Okay? Some words always need a, for example, warten plus of. Okay? Warten plus of. So this is some verbs, fixed preposition. So fragen, wo,
ORF. ORF. Okay. Wartest du. Okay. So what are you waiting for? Okay. What are you waiting for? Upper normal sentence. Oruf wartest du. Okay. Yeah. Warted of. Aina. He is waiting for your answer. And word. சொல்றேன் இது ஏன் வருதுன்னு உங்களுக்கு புரியும். ஜஸ்ட் இப்போ நோட் டவுன் பண்ணுங்க. verb and prepositionsல some fixed prepositions war of, what and of இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் with pronominal adverb. So you're warted, okay, with infinitive. அதுவும் தெரியும் உனக்கு. So இது வந்து very important B2 level. People, things, verb prepositions and verb prepositions. Okay. இப்போ நம்ம pronominal adverbian first பார்க்கலாம். கிளியரா பார்க்கலாம், அப்பதான் புரியும். இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்தேன். ஓகே. Pronominal adverbian. Okay. So was derived pronominal adverbian. So pronominal adverbian. ஸ்மாலா வந்து ஒரு ஜெர்மன் வேர்டு வந்து, ஓகே, so a small German word made from. So அதான் pronominal adverbian. So இந்த pronominal adverbianனா நம்ம எப்பயுமே டா இது கூட prepositions ஆட் பண்ணணும். Okay, prepositions. So used for only things, okay, not for people. Clear? Not for people. So example, da plus preposition of. Okay, da plus of. Next, da plus un. Da plus uber. Da plus con. Da plus mit. So why do we use the pronominal adverbs? So German people does not like saying long things. Like for example, ich warte auf die Antwort. Okay, instead of repeating nouns, okay, they have to shorten. Okay வா? German people வந்து ரொம்ப long things பேசுறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க. அதனால இத வந்து இப்ப இந்த சென்டென்ஸையே ரொம்ப ஷார்ட்கட் பண்றதுக்காக தான் இந்த pronominal adverbs ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப instead of repeating nouns, ஓகே, ஜெர்மன் வந்து ஷார்ட் டவுன். அப்ப ich warte auf die Antwortக்கு ich warte darauf. ஓகே, I am waiting for it. நான் இதுக்கு வெயிட் பண்றேன். ich warte auf die Antwortக்கு நான் வந்து வெயிட் பண்றேன். Okay, so it replace of the Antwort. இந்த of the Antwort replace பண்ணது darauf. புரியுதா? ich warte auf die Antwort இருந்தது ich warte darauf. Okay, ich warte darauf now. I am waiting for it. Okay, அந்த ஆன்சருக்கு வெயிட் பண்றேன்னு சொல்றதை விட ich warte darauf ன்னு ஷார்ட்டா முடிக்கும். So when do we use it? எப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? When do we use it? Okay, whenever a verb come with preposition and the object is not a person's. Okay, so whenever a verb comes, எந்த verb with preposition ஓட வருதோ, இப்ப what and of நான் சொன்னல, வாட்ன்றது verb, afன்றது preposition. ஓகே, பட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பர்சனா இருக்கக்கூடாது. இதுதான் ரூல் இல்லையா pronominal adverbianக்கு. ஓகே, whenever a verb come with preposition and object but is not a person. அப்ப examples of verb என்னென்ன verb?
Warten auf. Denken an. Sprechen über. Teilnehmen an. Interessieren für. Interessieren für. புரியுதா? So how to form it? Very easy. இது எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும்? புரியுதா? So whenever verb comes with preposition and the object is not a person. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு பர்சனும் கிடையாது, சும்மா verb கூட prepositions வருது இங்க. யாராவது பர்சன் இருக்காங்களா இங்க? இல்ல இல்ல. இல்ல மேம். So how to form it? அப்போ da plus prepositions யூஸ் பண்றோம். Da plus preposition. So by spill prepositions எது வரும்? Of, an, okay, and über, pure, fawn, okay. yes ma'am. So இப்ப இதுக்கு என்ன? So da add பண்ணிக்கணும். Okay, da plus preposition. Da, 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 da. இப்போ இது கூட இந்த தராஃப் தானே வருது. தராஃப். ஓகே, தராஃப். இப்போ உனக்கு இந்த டா வந்து எதுக்கு எழுதுறோம்? டாவும் ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் வரப்போ நம்ம டா ஆட் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியும். டா ஆஃப்னு எழுதும். அப்ப இந்த ஆர் வர்றதுக்கு என்ன ரீசன்? ஓகே, சோ அப்ப அடுத்த வரும் ப்ரெப்போசிஷன்ஸ்க்கு ஒரு வவ்வல். ஓகேவா? அடுத்த வர ப்ரெப்போசிஷன்ஸ்க்கு ஒரு வவ்வல் இருக்கு. ஏ, இ, ஐ, ஓ, யு. அப்போ இந்த வவல்ஸ் கொண்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுனால இங்க ஆர் வரும். ஓகே, ரூல் இது. If preposition start with a vowel, if the preposition start with a vowel, okay, German, okay, add an R in between da plus preposition, okay, to make a pronunciation easy. Okay, இப்போ da and vowel என்னவா இருக்கும்? இப்போ தரான். அப்ப இங்க வந்து வவல் இருக்கு, அதனால தரான். இங்க தராஃப், தரான். இப்ப கிளியரா ஆர் ஏன் வருது, இங்க அன் ஏன் போட்டிருக்கோம், இங்க டா ஏன் போட்டிருக்கோம். சோ யூபர், சோ யூபர், தார்யூபர். எஸ், தார்யூபர். தார்யூபர். நெக்ஸ்ட் பியூர், தாஃப்யூ. எஃப் இல்லல்ல பொசிஷன், இதுல எஃப் இல்லல்ல. அப்ப என்ன வரும்? கிடையாது வவல்ஸ்ல, அதனால அது அப்படியே வரும். தாஃப்யூ. ஃபான் வி இருக்கா? இல்லல்ல. இல்ல மேம். இப்போ புரிஞ்சுதா ஆர் எதுக்கு வரும்னு? வெறும் இந்த வவல்ஸ் யூஸ் பண்ணா வரும். கிளியரா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். சோ அதே மாதிரி prepositions. If the preposition start with consonant, no R. Okay, so for example, mit, now damn it, by, dabai, by, dabai, zoo, da su, na, danach, for, the for. Okay, so no vowel, அதனால no R, no vowel, so no R. கிளியரா? அப்ப ஆர் எங்க வரும்? வவ்வல் வர இடத்துல மட்டும்தான் ஆர் வரும். அப்ப ஏ, இது வந்துச்சுன்னா அங்க ஆர் வரும், இல்லைன்னா வராது. ஓகே, வவ்வல் ஸ்டார்ட் ஆக இருந்துச்சுன்னா டா பிளஸ் ஆர் பிளஸ் ப்ரெப்போசிஷன். ஓகே, கன்சோனன்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி இருந்ததுன்னா, அதாவது வவல்ஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னா வெறும் டா பிளஸ் ப்ரெப்போசிஷன். கிளியரா? எஸ் மேம். எஸ், குட். சோ இதுதான் வந்துட்டு ப்ரோனமினல் அட்வர்பியம். சோ இப்போ ஈஸியா இன்னொரு ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சிருக்கு. சூப்பர் ஷார்ட் சம்மரி. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஓகே,
ஆப்ஜெக்ட் ம் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு திங் பத்தி பேசினா நம்ம டா பிளஸ் ப்ரெப்போசிஷன் ம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ப்ரிப்போசிஷன் நெக்ஸ்ட் வவல் ம் ஸ்டார்ட். வவல் ஸ்டார்ட் வந்து என்ன ம் எழுதணும்? டா ப்ளூஸ் ஆர் ப்ளூஸ் ம் ப்ரெப்போசிஷன். ரைட்டா? ஆர் பிளஸ் ப்ரிப்போசிஷன் ம் இது பீப்பிள் பத்தி டைரக்டா பேசுறோம்னா அப்போ இது ஒரு மீட். முன்னாடி மீட் கிளாஸ்ல நட்டினால ஏர் மீட் மீட் ஏர் ஹியர். சோ நோ டா, டா ம் வராதீங்க. ஏர் ஓகே, ஆமா பீப்பிள் பத்தி வரப்ப நோ டா. ம் ஓகே, வித் நேபன் சாட்ஸ்ல பேசுறோம், நேபன் சாட்ஸ் சொல்றோம்னா அப்போ இது வரும் தராஃப், டஸ் வரும். வித் ம் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜூ, இன்ஃபினிட்டிவ் ஜூ. ஸோ தராஃப் போட்டுட்டு எண்டுங்கள லைக் ஜூம் ஆக்கணும் இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம்ல. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல, இது ஓகே. ம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பபிள்ஸ் அந்த தராஃப் வரது எப்படி. ஓகே மேம் கிளியரா? எஸ் மேம் ம். Next one.